खैर मकदम 40 न्यूज़ में मैं हूँ खुर्शीद आलम। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जो है खिदमत की है तो वो हैं डॉक्टर्स ने अपनी तन मन धन से जो है कोविड पेशेंट्स की हर तरह से जान बचाई और जान बचाने की कोशिश करते रहे। और इसी को लेकर जो है डॉक्टरों पर कई जगह पर हमले हुए। आप तो जानते हैं कि कई हॉस्पिटल्स को फोड़ा गया, कई डॉक्टर्स पर हमला किया गया। इसी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आज जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मनवी दे रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। आज हम लोग डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं, थ्रू डीसी साहब हो जाएगा। ये नेशनल प्रोटेस्ट डे है आज, ख़ासकर ये वायलेंस के अगेंस्ट, जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है पूरे इंडिया में, उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट है जिसमें कुछ हॉस्पिटल ये वो बंद नहीं है, मगर सिर्फ एक मेमोरेंडम दे रहे हैं और उसका प्रोटेस्ट एक ब्लैक बैज लगा के कर रहे हैं। हम वही देने आज जमा हुए थे यहाँ पे और डीसी साहब को अभी मेमोरेंडम दिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भेजे और इसका देखे, इसका ख्याल रखें। सर, कोविड में जो है डॉक्टरों पर हमले होते रहे, इसके ताल्लुक से भी आप मेमोरेंडम? हाँ जी, वो सब लिखे हैं कि आइंदा ऐसा ना हो और इसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कानून बनाए जाए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। आपका? मेरा नाम डॉक्टर सिद्दीक, IMA सेक्रेटरी ಬಿಜಾಪುರ। ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಏನು ನಮ್ಮ IMA ಕಡೆಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಈ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಿದೆ। ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ನಾಡು ಇರಲಿಲ್ಲ। ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸ್ತು। ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು। ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು। ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ। ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರದ IMAದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು DC ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ, ವೈದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಳಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹಳಸಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಸಂಬಂಧ। ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯ ರೋಗಿಯ ರೋಗವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಆತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಿಗಳು ಇವತ್ತು ನರಕಮಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ರೋಗಿಯ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ರೋಗಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಮನದಟ್ಟ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ। ವೈದ್ಯರು ಯಾವತ್ತೂ ರೋಗಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ರೋಗಿಯ ಮರಣವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು। ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಣ ತೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು। ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೋಷಿಸಬಾರದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ। ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। IMA की तरफ से आज डॉक्टर्स की तरफ से एक मेमोरेंडम पेश किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब को DC साहब के थ्रू। ये इसलिए हम सबको समझने की ज़रूरत है कि हर डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर पेशेंट के भलाई के लिए सोचता है और जो भी ट्रीटमेंट करता है, जो भी अपने पूरे नॉलेज के साथ जो भी उसने सीखा है, वो सब के बावजूद चंद पेशेंट को बचा नहीं पाता है। ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये बीमारी है जो कोविड-19 जिसके मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। ये कोशिश पूरा डॉक्टर करता है कि पेशेंट को बचाया जाए, फिर भी अगर कोई पेशेंट नहीं बचता है या कोई ऐसा हादसा होता है तो ये गलती डॉक्टर पर नहीं होनी चाहिए। ये लोगों को समझना चाहिए कि इंसान, डॉक्टर भी एक इंसान है, भगवान नहीं, या
खुदा नहीं है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए और बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं, डॉक्टरों की वजह से नहीं, ये समझकर हमें कदम उठाना चाहिए। तो अक्सर देखा गया कि जो कोविड मामला है, कोविड के पेशेंट्स ज़्यादा थे और इसलिए डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है। तो आप जानते हैं कि कई डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स का इलाज करते करते अपनी जान गंवा दिए, लेकिन डॉक्टर का मकसद यही होता है कि किसी हालत में भी पेशेंट की जान बचाए। लेकिन हद्दुल कम कोशिश के बावजूद अगर पेशेंट मरता है तो वो डॉक्टर की गलती नहीं होती है। और इसी को लेकर लोग जो है डॉक्टर्स पर हमला किए, कई हॉस्पिटल्स को फोड़ दिया गया। तो आप ऐसी चीज़ों को कई बार देखे हुए हैं, लेकिन इसका खंडन करते हुए डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से जो आज डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिया जो प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये पहुंचेगा और हर हाल में जो है मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स और स्टाफ की जो है सुरक्षा ये चाहते हैं। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। बाघ मारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।